اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں مقرر ذیشان واضح خوشلہان حضرت مولانا بشیر احمد خاکی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ شہیدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدے تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا رازن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ ہر شخص چل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ آج کی یہ کانفرنس جو عظمت صحابہ اہل بیت کے پاکیزہ عنوان پہ ہے، میں وکیل صحابہ و اہل بیت مولانا افضل عزیزی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات علماء کرام اسٹیج پر موجود ہیں۔ نبوت جیسے شرف ہے، صحابیت بھی شرف ہے۔ جیسے بندہ عبادت ریاضت سے نبی رسول نہیں بن سکتا، صحابی بھی نہیں بن سکتا۔ اولئک اصحاب محمد کانوا برا هذه الامة قلوبا اعمقها علما اقلها تکلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبیہ واقامت دینہ۔ صحابہ وہ عظیم تھے جن کو اللہ نے دین کے غلبے کے لیے اپنے محبوب کی صحبت کے لیے چن لیا۔ قرآن مجید کی کتابت کرنے والے صحابہ، قرآن مجید کے گواہ صحابہ، حدیث کی کتابت کرنے والے صحابہ، حدیثوں کے راوی صحابہ۔ تو صحابہ نے قرآن کی کتابت کی، جنہوں نے صحابہ کا انکار کیا منکر قرآن بن گئے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن اصلی کتاب نہیں ہے، اصل کتاب امام مہدی کے پاس۔ جنہوں نے صحابہ کا انکار کیا ذخیرہ حدیث کے منکر بنے، صحیح بخاری کو حدیث رسول نہیں مانتے، صحیح مسلم کے منکر، ابو داؤد کے منکر، ابن ماجہ کے منکر، نسائی کے منکر، وہ قرآن کے بھی منکر ہیں، وہ سید الکونین کے فرمان کے بھی منکر ہیں۔ حضرات گرامی، صحابہ کرام وہ عظیم شخصیات ہیں جن کو اللہ نے اسلام کے غلبے کے لیے، شہادت اور قربانیوں کے لیے چن لیا، جن کی عظمتوں کو رب نے قرآن کے پاروں میں یوں بیان کیا، حبب الیکم الایمان، یہ ایمان سے محبت کرنے والے ہیں، وزینہ فی قلوبکم، ایمان کو رب نے ان کے دلوں میں فٹ کر دیا ہے۔ اور دنیا والوں سنو، اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت والے ہیں، اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں، اولئک هم المفلحون، یہ فلاح پانے والے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ کون صحابہ اپنے خون سے اسلام کے شجر کی آبیاری کرنے والے صحابہ، کون صحابہ انگاروں پہ لیٹنے والے صحابہ، کون صحابہ سولیوں پہ لٹکنے والے صحابہ۔ اگر 313 میدان بدر میں آ گئے، میرے رب نے آسمان سے 1000 3000 5000 فرشتے نازل کر دیے۔ کون صحابہ اگر پیارے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ میدان احد میں شہادت پا گئے، یہ ہے مقام صحابہ۔ آسمان سے غسل کے لیے فرشتے آ گئے۔ کون صحابہ جن کی میتیں چلی،
आसमान से फरिश्तों ने कंधे दिए और साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला यहूदियों से लड़ते शहादत पा गए। शेर आलामुन नुबला सहाबा अर्ज करते हैं, महबूब साद बिन मुआज की मैयत का वजन कम हो गया। फरमाया इसकी शहादत अल्लाह पाक को अर्श पे इतनी पसंद आई, आसमान से फरिश्तों ने आके शहीद इस्लाम की मैयत को कंधे दिए हुए हैं। जब रूह परवास कर गई, अल्लाह पाक ने जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए। साद बिन मुआज की शहादत पे रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह का शरकत में आ गया। नमाज जनाजा में 70,000 फरिश्ते आए। कौन सहाबा? साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला दुश्मनों पे तीर चला रहे हैं। फरमाया इरमी या सादो फिदा का अबी व उम्मी, ये है शान सहाबा। ऐसा दुश्मन पे तीर चलाओ, मैं मोहम्मद के माँ बाप तुझ पे कुर्बान हूं। हमारा अकीदा है सैयदुल कौनैन के सारे सहाबा जन्नती हैं, लेकिन उनमें सबसे अफजल दर्जा सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है, जो अल्लाह के हबीब की वफात के बाद मुसल्ला इमामत पे खड़े हुए, खलीफतुल मुस्लिमीन बने, गार के साथी, सफर के साथी, हजर के साथी। और मेरे आका ने फरमाया मैंने तमाम उम्मत के एहसानात का बदला उतार दिया। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला के बारे में आया फरमाया इनके एहसानात का बदला रब देगा। जिनकी बेटी अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मोमिनों की मां बनी, आज अलामा शहीद का रूहानी बेटा दलाइल की दुनिया में अज़मत सहाबा शिया कुतुब से बयान करके जाएगा। मजमुल बयान शिया तफसीर है, शिया मुफस्सर लिखता है वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि रसूलुल्लाह, जाअ बिस्सिद्क़ से मुराद रसूलुल्लाह है, सद्दक़ बिही से मुराद अबू बकर हैं। तफसीर अल-कुम्मी को उठाइए, फ़क़ाल लहू रसूलुल्लाह अंत सिद्दीक़, अल्लाह के हबीब ने फरमाया अबू बकर तू सिद्दीक है। कुरान मजीद को उठाइए, मन युतिल्लाह व रसूल फउलाइका मल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन। नबूवत के बाद सदाकत हदीस पाक को उठाइए, उसवतुहुम फइन्नमा अलैका नबिय्युन व सिद्दीकुन व शहीदान। ऐ पहाड़ रुक जा, आज तुझ पे एक नबी, एक सिद्दीक, 2 शहीद हैं। एक मुनाजरा बयान करना चाहता हूँ। मौलाना दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह देवबंदी आलिम का इस्माइल शिया के साथ गोजरा में मुनाजरा था। उनके मुआमन मौलाना अब्दुस्तार कौंसवी थे। जब दोनों मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, इल्मी बातें झोली में कीमती मोती डालना चाहता हूँ। मुनाजरे के लिए मौलाना चले, कहने लगे चलो अहले हदीस आलिम मौलाना सिद्दीक करपालवी रहमतुल्लाह अलैह को साथ लेके चले। गोजरा पहुंच गए। इस्माइल शिया खड़ा हो गया, कहता है अबू बकर के बारे में उनकी खिलाफत को भी मान लूंगा, सदाकत को भी मान लूंगा। मेरी 4 शर्तें हैं और वो शर्तें पूरी कर दो। पहली शर्त मेरी ये है, और जो मेरी शर्त, हजरात मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, कुछ कीमती बातें दे रहा हूं। हजरात मोहतरम राणा नसरुल्लाह साहब तशरीफ लाए, आलन व सालन मरहबा। मेरी 4 शर्तें हैं, पूरी कर दो, 100 इनाम दूंगा। मौलाना सिद्दीक करपालवी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए, तेरी कौन सी शर्तें हैं? कहता है अबू बकर की सदाकत को भी मान लूंगा, खिलाफत को भी मान लूंगा। पहली शर्त मेरी ये है, अल्लाह ने फरमाया हो कि आमना के लाल के बाद मुसलमानों के खलीफा अबू बकर होंगे। अल्लाह ने फरमाया हो, रसूल पाक से कहलवाया हो, शिया किताब हो, अबू बकर का नाम हो। मौलाना सिद्दीक करपालवी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए, कहा 100 इनाम दे। जेब से इनाम न निकला, जलील हुआ, शर्मिंदा हुआ। फिर मौलाना सिद्दीक करपालवी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर अल-कुम्मी उसकी लाइब्रेरी में थी, वो मंगवाई और कुरान मजीद की आयत मुबारक पढ़ी। वइज़ा सर्रन नबियो इला बाज़ अज़वाजिही हदीसा। शिया तफसीर से
4 شرطیں پوری کی کہ جب اللہ کے حبیب نے اپنی ایک بیوی کو پوشیدہ بات بتائی، وہ پوشیدہ بات کیا تھی؟ تفسیر القمی، قلم شیعہ کا، کتاب شیعہ کی، تفسیر شیعہ کی، وہ پوشیدہ بات یہ تھی کہ سید الکونین نے فرمایا تھا، امی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مومنوں کی ماں، عمر ابن خطاب کی لخت جگر، حفصہ میرے بعد مسلمانوں کے خلیفہ ابو بکر ہوں گے، پھر جناب عمر ہوں گے۔ فرمانے لگے 4 شرطیں پوری ہو گئی کہ اللہ نے فرمایا، رسول اللہ سے کہلوایا، شیعہ تفسیر ہے اور ابو بکر کا نام۔ دلائل کی دنیا میں بات کر کے جاؤں گا۔ میں امام باقر جن کی کنیت ابو جعفر ہے، کشف الغمہ کو کھولنے لگا ہوں، صدیق کی صداقت کو دلائل کی دنیا میں بیان کرنے لگا ہوں۔ امام باقر سے پوچھا، کنیت ابو جعفر، کیا تلوار کو چاندی کی مٹھ لگانا جائز ہے؟ کشف الغمہ کتاب تمہاری، قلم تمہارا، پریس تمہارا، اور پوچھا کیا تلوار کو چاندی کی مٹھ لگانا جائز ہے؟ امام باقر نے کہا جائز ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرمانے لگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاندی کی مٹھ لگائی تھی۔ امام باقر، تم ابو بکر کو صدیق کہتے ہو، قبلہ رخ کھڑے ہوئے، نام صدیق، نام صدیق، نام صدیق، فمن لم یکن لہ صدیق فلا صدق اللہ قولہ فی الدنیا والآخرہ۔ جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا وہ دنیا میں بھی جھوٹا، آخرت میں بھی جھوٹا۔ اور لوگوں سنو، ایک یہ بھی وقت آیا فیصل آباد کے اندر مرکزی مسجد الحدیث، شاہ شیعوں کا مرکز، شیعہ ذاکر نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تبرہ کیا۔ دھوتی پہن کے، بنین پہن کے لیتے تھے۔ مولانا صدیق کرپالوی رحمت اللہ علیہ اٹھے، شیعوں کے مرکز میں گئے، ماچ چھینا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کیا۔ اہل حدیث عالم صدیق کرپالوی رحمت اللہ علیہ کی وفات پہ خطیب یورپ ایشیا مولانا ضیاء القاسمی دیوبندی عالم کے آنسو برس رہے تھے کہ فیصل آباد میں اگر ابو بکر کی صداقت کا حق ادا کیا ہے، اہل حدیث عالم صدیق کرپالوی، جس کو صدیق ذات الہ نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ مانے وہ پکا صدیق ہے۔ صدیق اکبر کے بعد دنیا میں درجہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جس عمر نے اسلام کو رضی اللہ تعالیٰ حضرت ارقم کے گھر سے اٹھا کے بیت اللہ میں کھڑا کیا، جس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 24 لاکھ مربع میل پہ اسلام کے پرچم لہرا دیے، عیسائیت سے بیت المقدس کی چابیاں لی۔ لو کان بعد نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا۔ ان اللہ جاد الحق علی لسان عمر وقلب ہی، عمر کے دل پہ بھی حق ہے، زبان پہ بھی حق ہے۔ آؤ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو شیعہ کتب سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ؟ مراد پیغمبر عمر، داماد علی عمر۔ کہو گے دلیل کیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کے داماد ہیں؟ ابن ابی الحدیث شرح نہج البلاغہ، حضرات سٹیج پہ باتیں نہ کیجئے، توجہ کیجئے۔ ابن ابی الحدیث شرح نہج البلاغہ، کتاب تمہاری، قلم تمہارا، پریس تمہارا۔ جب داماد علی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیٹی ام کلثوم کو تسلی دینے آئے، لخت جگر کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ ابن ابی الحدیث شرح نہج البلاغہ، کتاب تمہاری، قلم تمہارا، پریس تمہارا، زبان جنت علی کی رضی اللہ تعالیٰ، شان داماد فاروق اعظم کی۔ الفاظ کیا ہیں؟ واللہ
लक़द इस्लाम का इज्जत, उमर तेरी वजह से मुसलमानों को इज्जत मिली। व इमारतों का फखरन, तेरी हुकूमत पे फखर था। वलक़द मलाकल अर्ज़ अदला, उमर अल्लाह की जमीन को आदल से भर गया। मसूदी शिया लीडर कहता है कान वल्लाहि हलीफुल इस्लाम, उमर इस्लाम के अमेती थे। मावल काम, यतीमों की करारगाह थे। महल ईमान, ईमान का महल थे। काम बिल्लाह साबरम व मुतसिबन, खलूस से इस्लाम का चंद मिनटों में अपनी बात समेटने वाला हूँ। इस्लाम का परचम लेकर उठे, दीन को फैलाया। फतल बिलाद, शहरों को फतह किया। आमिन अलीबाद, इंसानियत को अमल मिला। इनके बाद दर्जा हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है, जो जिनके निकाह में सैयदुल कौनैन की 2 बेटियां आई। कहोगे दलील क्या है? नाहजुल बलागा किताब तुम्हारी, कलम तुम्हारा, प्रेस तुम्हारा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अल्फाज हैं, अंता अक़रबु इला रसूलिल्लाह, अंता अक़रबु इला रसूलिल्लाह। उस्मान, सैयदुल कौनैन की जो रिश्तेदारी रब ने तुझे दी है, अंता अक़रबु इला रसूलिल्लाह व शीजत रहमिन मिनहुमा वक़द निल्त मिन सेरी मालम शनाला। अबू बकर उमर की शान ज्यादा है। सैयदुल कौनैन की 2 बेटियां तेरी निकाह में आई। ये बात भी कर जाऊं, 3वीं सदी तक रूए जमीन में किसी इंसान का अकीदा नहीं था कि सैयदुल कौनैन की 1 बेटी या 4 नहीं थी। हजरात, मैं दलाल की दुनिया में बात करना चाहता हूँ। 3वीं सदी तक किसी का अकीदा दुनिया में नहीं था आका की 1 बेटी या 4 नहीं। 4वीं सदी में कूफा से अबुल कासिम शिया उठा, उसने किताब लिखी अल इस्तिगासा फी बद्र सलासा। उसने कहा आका की 3 बेटियों का इनकार किया। मेरा मशरक से मगरब तक, ईरान से इराक तक कायनात की शियत को आज चैलेंज है, जाओ 3वीं सदी तक दुनिया की किसी किताब से अल्लाह के नबी की 1 बेटी है, रूए जमीन की शियत जहर का प्याला पी सकती है, अलामा शहीद के बेटे का जवाब नहीं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आओ फिर मैं दलाइल की दुनिया में शिया कुतुब से साबित करूं। तुम्हारे बड़ों ने तस्लीम किया कि सैयदुल कौनैन की 4 बेटियां थी। मोहम्मद बिन यकूब कुलैनी की असूल काफी को उठाइए और शेख सद्दूक की किताबुल खिसाल को उठाइए, तज़किरतुल मासूमीन को उठाइए, हयातुल कुलूब को उठाइए, जलाल अयून को उठाइए, तोहफतुल अवाम को उठाइए, हजरात मजालिसुल मोमिनीन को उठाइए। अल्लाह की कसम, ये काफिला अलामा शहीद के रूहानी बेटों का काफिला है। एक गैर मसले के हदीस की मैं समेटने लगा हूं, परेशान न हो। नारोवाल के अंदर 1 दिन पहले शिया की मजलिस थी। गुलफाम हाशमी शिया जाकर ने कहा कल मैं यहाँ मेरा भाई एहसान इलाही ज़हीर आएगा, खताब करेगा। अगले दिन अलामा साहब गए, कल लेकर आया था सहाबा को दुश्मन, कहता था कल मेरा भाई एहसान इलाही ज़हीर यहाँ आएगा। और दुनिया सुन ले, जो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला की सदाकत को नहीं मानता, उमर रज़ी अल्लाह तआला की अदालत को नहीं मानता, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के हया को नहीं मानता, अली रज़ी अल्लाह तआला की शुजाअत को नहीं मानता, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला की अन्हा की अज़मत को नहीं मानता, अलामा एहसान उसको भाई नहीं मानता। यज़दानी शहीद फरमाया करते थे, मैं तनवार देवा, मैं मनवार देवा, मदीने दे चंतू मैं जानवार देवा, मैं औलाद बहना भाई वार देवा, सने बीवियां बाप माई वार देवा, मैं सरदार जग तू मैं जग वार देवा, ओदी जित्ती तू मैं पग वार देवा।
रहनुमा ये काफिला मोहम्मद हुसैन पटालवी रहमत अल्लाह अलैह के बेटों का काफिला है। ये काफिला फातिह कादियान के बेटों का काफिला है। ये काफिला दाऊद गलबी रहमत अल्लाह अलैह के बेटों का काफिला है। ये काफिला इस्माइल सलवी रहमत अल्लाह अलैह के बेटों का काफिला है। काबा के रब की कसम है, जो उंगली सैयदुल कुनैन के खिलाफ ठगी उन्हें काट दिया जाएगा, जो आंख उठेगी उन्हें फोड़ दिया जाएगा, जो कदम उठेंगे उन्हें तोड़ दिया जाएगा। जब तक सांस बाकी है सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला की असमत को, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला की अदालत को, अली रज़ी अल्लाह तआला की जन्नती की शुजाअत को, शुहदाए करबला की अज़मत को बयान करते रहेंगे। मुझे बताओ, अगर रब की तौहीद के लिए, मदीने वाले की रिसालत के लिए, सहाबा की असमत के लिए तुम्हें तख्तादार पे लटकना पड़े, क्या इसके लिए तैयार हो? हाथ उठा के तैयार हो? तुम्हें जेल की सलाखों को चूमना पड़े, तैयार हो? सीने पे गोलियां खानी पड़े, तैयार हो? अज़मत सहाबा के डंके खड़े होकर ऐलान करो, बजाने के लिए तैयार हो? फिर खड़े होके मेरे नारे का जवाब दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान रिसालत, शान रिसालत, शान सहाबा, शुहदाए इस्लाम, उलमाए हदीस, शुहदाए हदीस। क्या नमूस से सहाबा के लिए मौलाना अफजल अजीजी साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अपने इस कायद का साथ दोगे, कदम के साथ कदम मिला के चलोगे, कंधे के साथ कंधा मिला के चलोगे, जिंदा है जमाने में फिदा शाह मोहम्मद, बैठ जाइए ताबिंदा रह गई हुई गुलिस्तान मोहम्मद हो लाखिदा लाला गुल खिलता रहेगा। इस गुल को शहीदों का लहू मिलता रहेगा। नजर के सामने आता है नक्शा उन दलेरों का जिनका नाम सुनकर दिल दहल जाता है, शेरों का फसाना जिंदा हो जाते हैं उन शमशीरगिरों के जो मौसम थे शरीफों के, जो कातिल थे शरीरों के। सुनो, हजरत अली रजी अल्लाह ताला जन्नती, हजरत अली रजी अल्लाह ताला रब के प्यारे अली, मवाहिदों के अली, मवाहिदों के अली, ताज्जुद गुजारों के अली, जो भंगी और शराबी जिस अली का नाम लेते हैं वो अली कोई और होंगे। मरहब के टुकड़े करने वाले अली जब तक रहें, जिंदा रहेंगे, सहाबा की अज़मत के डंके बजाते रहेंगे, इस अलम परचम को लहराते रहेंगे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वस्सलाम अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।